सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर अते अज दी इस वीडियो विच असीं भारतीय संविधान नाल रिलेटेड टॉप MCQ कवर करांगे। जेकर तुसीं किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो वीडियो बहुत हैल्पफुल होगी क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने ते सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम दे विच रिपीट हो चुके हैं। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने न्यू पोस्ट सब इंस्पैक्टर की न्यू पोस्ट भी फिल की हुई है उन्होंने लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्वेश्चनस नूं एज अ टेस्ट बन के चलना तो लास्ट दे विच किन्ने क्वेश्चन दे विचों तुहाडे किन्ने नंबर आवे ये भी तुसीं दसना होवेगा। कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना कि तुहाडे इस टेस्ट दे विचों किन्ने नंबर आए। हाँ जी, हर एक क्वेश्चन नूं पहलां तुसीं आप सोचना होगा और फिर चैक करना कि तुहाडे किन्ने सही गए या किन्ने नहीं। ठीक है जी, आंसर मैं नाल दी नाल दसांगी। तुहानूं पहलां 3 सैकेंड दिते जाणगे। भारतीय संविधान विच संसदीय प्रणाली किहड़े देश तो लई गई है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। भारतीय संविधान विच संसदीय प्रणाली ब्रिटेन तो लई गई आ। इस तो इलावा जेकर पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान विच अकहरी नागरिकता किहड़े देश तो लई गई आ तो वह भी उहदा आंसर भी होएगा जी ब्रिटेन। ठीक है जी, सिंगल सिटीजनशिप भी असी ब्रिटेन तो लई आ। इस तो इलावा डबल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता अमेरिका दे विच आ। ठीक है जी, तो साडे भारतीय संविधान दे विच किहड़ी नागरिकता चल रही आ? अकहरी नागरिकता, जिहड़ी असी ब्रिटेन तो लई आ। ते अमेरिका दे विच दोहरी नागरिकता वा यानी कि डबल सिटीजनशिप। हाँ जी, तो जर्मनी दे विचों असी एमरजेंसी पावर यानी कि आपातकाल संबंधी जानकारी लई आ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन। तो इस तो इलावा असी मूल अधिकार भी अमेरिका तो ही लए आ भारतीय संविधान दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों भारतीय संसद का किहड़ा अंग नहीं है? हाँ जी, भारतीय संसद का अंग किहड़ा नहीं है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन, संसद का किहड़ा सदन हेठला सदन है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए लोक सभा। हाँ जी, लोक सभा नूं हेठला सदन कहा जाता है अते राज सभा नूं उच्चा सदन कहा जाता है। ठीक है जी, इस तो इलावा लोक सभा के मैंबरां दा कार्यकाल 5 साल का हुंदा है अते उच्चा सदन यानी कि राज सभा के मैंबरां दा 6 साल का हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन, सदन के दोनों सदनां दी संसद के दोनों सदनां की संयुक्त बैठक कौन बुलाਉਂਦਾ है? हाँ जी, संसद के दोनों सदन इन्हां दी संयुक्त बैठक कौन बुलाਉਂਦਾ है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाਉਂਦਾ है। नैक्सट क्वेश्चन, संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच संसद के बारे गल कीती गई है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 दे विच संविधान के संसद के बारे गल कीती गई आ। हाँ जी, इस तो इलावा जे असी गल करिए आर्टिकल 81 की तो ये लोक सभा की जानकारी बारे गल की गई है। जेकर असी गल करिए आर्टिकल 80 की तो ये राज सभा की जानकारी बारे गल की गई है। नैक्सट क्वेश्चन, हाउस ऑफ पीपल किहड़े सदन नूं कहा जाता है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए लोक सभा। हाउस ऑफ पीपल लोक सभा के सदन नूं कहा जाता है क्योंकि ये सदन प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुनिया जाता है। हाँ जी, 1954 विच इसनूं हाउस ऑफ पीपल का नाम दिता गया सी। 1954 दे विच इसनूं हाउस ऑफ पीपल का नाम दिता गया सी। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना। राज सभा के मैंबर इस तो इलावा राज सभा के जिहड़े मैंबर आ वो अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं तो लोक सभा के मैंबर प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। ठीक है जी, इस करके इसनूं हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन, लोक सभा के स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी लोक सभा के मैंबर। लोक सभा के मैंबर ही लोक सभा के स्पीकर की नियुक्ति करते हैं।
ਆਰਟੀਕਲ 93 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 25 ਸਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭੰਗ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਮੰਥ 18 ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਜੀ 3 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 8। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 12 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 20 ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 25 ਭਾਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 465 ਪਲੱਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 429 ਭਾਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ 465 ਪਲੱਸ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 32, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 32। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 389। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 399 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੈਨ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ VN ਰਾਵ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ VN ਰਾਵ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ।
ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 214। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਰਟੀਕਲ 214 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਿੱਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਗੁਵਾਹਾਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਇਲਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਗਠਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 42 ਮਈ। में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना विच किहड़ा शब्द जोड़िया गया सी? हाँ जी, 42 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना दे विच एकता, अखंडता, समाजवादी जानी कि उपरोक्त सारे जोड़े गए सी। ते कदों जोड़े गए सीगे? 1976 दे विच जोड़े गए सी। ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं सूची किस नाल संबंधित है? राइट आंसर है जी संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। दैट मीनस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सारे भारतीय संविधान की सूची संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के नाल संबंधित है। हाँ जी, जेकर असी गल करिए ऑप्शन नंबर ए दी, तो इस विच केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची दे विच केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, तो राज सूची दे विच
ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 92 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 92 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਸਥਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 14 ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਲਾਹੌਰ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਗਲੀ ਵੇਕਈਆ। ਪਿੰਗਲੀ ਵੇਕਈਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 3:2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ। ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? 2:3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੱਸੋਗੇ। ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ 43 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 44 ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਤੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਸ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 42ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 42ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 7 ਸੀਗੀ, ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 6। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
300 ए अनुच्छेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੂਲ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲ ਕਰਤੱਬ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਬ ਹਨ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 11। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? 8 ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 465 ਪਲੱਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ? 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਗ 3 ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਗ 3 ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਭਾਗ 4 ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 399। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ MCQ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।